गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 9 शुक्रवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलते आउ डेरी नगर वर्तमान खबर उपर नजर आरंभ हो मुख्यमंत्री बस सेवा मिल 25% रिहाती। यात्री यातायात सुविधा राज्य में आरंभ हो मुख्यमंत्री बस सेवा। मुख्यमंत्री बस सेवा महिला ट्रांसजेंडर को 50% रिहाती मिल। छात्र भिन्नक्षम वरिष्ठ नागरिक को मिल 50% रिहाती मिलबार सुविधा रही। प्रस्ताव समेत 5टी विभाग में 8टी प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में विपर्यय प्रतिनिधि सड़क ना नूतन योजना को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री सड़क योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली। योजना 1000 कोटी व्यय 500 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण हो। निर्वाचन मंडली सड़क निर्माण और मरामती एवं निर्वाचन मंडली अर्थ व्यवस्था ना नूतन योजना को मंजूरी मिली। प्राणी चिकित्सा वैषयिक सेवा नियम एवं प्राणी चिकित्सा वैषयिक सेवा कार्ड रे 113 नूतन पदवी सृष्टि करने को प्रस्ताव मंजूरी मिली। फैमिली पेंशन व्यवस्था को पूर्व अविवाहित झीओं एवं संशोधन कर दिव्यांग झील होते बाहागर सरी तथापि पेंशन पाइपर। केवल परिवार आय 5 लाख रु कम थिबा जरूरी। परवर्ती खबर भांगिब कि सबु रेकर्ड पुणी बढ़िला सुनार दाम। चिंता बढ़ाई सुना दर लगातार वृद्धि पाउछ। मे 9 अर्थात शुक्रवार दिन पुणी बढ़ी सुनार दर। 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 69,600 टंका पहुंची बेले गतकाली यह 69,000 टंका थिला। एथिरे 600 टंका वृद्धि होइछि। 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 91,300 टंका रहिछि। गतकाली यह 90,750 टंका थिले। एथिरे 525 टंका वृद्धि होइछि। 18 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 74,700 टंका रहिथिबा बेले गतकाली यह 74,250 टंका रे थिला। एथिरे 450 टंका वृद्धि होइछि। सेहिपरि रूपार दाम रे कोनोसी परिवर्तन 100 ग्राम रूपार दाम 11,100 टंका रही। गतकाली एतिकी थिला। तो आपन सहर में क्यों भी सुना रूपार मूल्य रही कमेंट कर निश्चय जनातु। कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर ओडिशा रे सब जिला को टार्गेट करिपारंती पाकिस्तान युद्ध आशंका करी ओडिशा रे 12टी जिला को अलर्ट रखा जायछि। अनुगुल, खोर्धा, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, गंजाम, ढेंकानाल, पुरी, कोरापुट एवं सुंदरगढ़ रे रही टार्गेट। एही सब जिला गुडी को अति संवेदनशील स्थान होइथिबारु मॉक ड्रिल पई एही सब जिला गुडी कर चिन्हट करा जायछि। कैटेगरी 1 रे तालचेर रहिथिबा बेले कैटेगरी 2 रे बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुद, राउरकेला एवं पारादीप। कैटेगरी 3 रे भद्रक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा रहिछि। सेहिपरि कटक, पुरी और पारादीप पोर्ट जेना को अति विपदजनक अंचल भाबे चिन्हट करा जायछि। तेबे एही सब जिला गुडी को कहीं प्रतिरक्षा प्रस्तुत मॉडलिंग चिन्हट कर अनेक तथ्य मिली। तालचेर एवं शिक्षा अनुष्ठान अंचल होइथिबारु एहाकु अति संवेदनशील अंचल भाव कैटेगरी 1 रे अंतर्भुक्त कराई। तालचेर कोयला रप्तानी केन्द्र होइथिबारु एही शिल्पांचल रे अधिक विपद आशंका रही। एठारे बहु शिल्पकारी गढ़ी होतिबा बेले एठारे जनसंख्या मध्ये अधिक। जदि युद्ध परिस्थिति सृष्टि हुए तेबे एठारे बहु जीवन हानि हेबार संभावना रही। सेपरि कैटेगरी 2 रे थिबा बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुद, राउरकेला एवं पारादीप अंचल रे बंदर और शिल्पायन गढ़ी उठिथिबारु एहा एवं उपकूलवर्ती अंचल होइथिबारु एठारे मध्ये युद्धाशंका रही। गोपालपुर और पारादीप रे समुद्र सीमा होइथिबा बेले जलपथ रे आक्रमण हेबार संभावना रही। मत्स्यजीवी मानक जीवन प्रति विपद रही। आक्रमणकारी माने जहाज को निज अक्तिरिया को नहीं लोक को बंदी रखी निजर दाबी करि पारंती। कैटेगरी 3 रे भद्रक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा उपकूलवर्ती एवं विकसित जिल्ला रे होइथिबारु आक्रमणकारी माने निश्चय एही जिल्ला गुडी को क्षति करबाकू चाहेबे। तेणु एही सब अंचल गुडी को पई हाई अलर्ट जारी करा जाय। तो आपण माने मध्ये युद्ध पई सतर्क होई रुहंतु। परवर्ती खबर आसंता 9 तारिख ठारू राज्य में पुणी बढ़ ताती। राज्य में जारी रही कालबैशाखी वर्षा किंतु एथर पुणी जालिब ओडिशा। आसंता 9 तारिख अर्थात आज राज्य में पुणी बढ़ ताती 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत ताती बढ़िबार संभावना रही। 8 ରୁ उपकूलवर्ती ओडिशा और दक्षिण अंचल में विभिन्न स्थान में गरम और गुळुगुळी अनुभूति होब। 9 रे संबलपुर और झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रवाह होई पारे। 9 और 12 तारिख जाए ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली पाणीपाग विज्ञान डॉक्टर उमाशंकर दास पूर्वानुमान करिसेंती। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र और पूर्वानुमान कहूछि 8 तारिख बारे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति प्रबल गरम और गुळुगुळी होब। 9 और 10 तारिख में सब जिला गुड़ी गुळुगुळी जारी रहिबो। 9 तारिख में संबलपुर और झारसुगुड़ा ग्रीष्म प्रवाह होब। 11 और 12 तारिख में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। आपनक सहर में केउ भली वर्षार प्रकोप रही ताहा कमेंट कर निश्चय जणातु। कमेंट कला बेले आपनक जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जणातु। परवर्ती खबर बढ़ुची युद्ध आशंका अत्यावश्यक सामग्री महजूद रखा निर्देश देले अमित शाह। बढ़ुची युद्धर आशंका ऑपरेशन सिंदूर पर सीमांत राज्य में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल उच्चस्तरीय बैठक कर अमित शाह। पाकिस्तान और नेपाल सीमार 9टी राज्य में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और उच्च राज्यपाल बैठक कर। केन्द्र गृहमंत्री यह उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, सिक्किम, पश्चिमबंग मुख्यमंत्री, लद्दाख उपराज्यपाल सामिल होते। बैठक में एयर स्ट्राइक पर स्थिति को नहीं आलोचना कर जेकोसी परिस्थिति मुकाबिला प्रस्तुत रहा परामर्श
ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, କେତେବେଳେ ବି ଆଲର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି SDRF, ଗୃହରକ୍ଷା, NCC ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧ ପ୍ରଚାର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଏକ CCS ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 26 ନିରୀହ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତର ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ 9 ଆତଙ୍କବାଦ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲସ୍କର ଏ ତୈୟବା ଏବଂ ଜୈବ ଏ ମହମ୍ମଦର ଗଡ଼ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4 ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ସହରର ଗୋଷ୍ଠୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗି ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ଓ ମାର୍କେଟରେ ଛକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବସିବେ। ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ 2ଟି ଛାୟା ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଇଲ ଚେୟାରର ସହ ସହାୟତା ଦଳ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନମ୍ବର 6370972100 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ନମ୍ବରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର DSP ତାଙ୍କ ଜାସ୍ମିନ୍ ଗୁରିଆଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9437390096 ରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ ସେମାନେ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି SP ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରର ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ IIC ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଉନ ଥାନା ସଭାକକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ବୈଠକରେ 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ SP ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସଚିନ ପଟେଲ, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସିଟି DSP ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ହେମ୍ବ୍ରଟ, ବିଜୟ ନନ୍ଦ, ଟ୍ରାଫିକ DSP ରାଜକୁମାର ପରିଡ଼ା, ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ସିଂହଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ନେତପଦ୍ମା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବର୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନିଜ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସଫଳତା କେତେ ବିଫଳତା ମିଳିଛି ତାହାର ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେତିକି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ସେତିକି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଓ ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ କେତେ ପୂରା କରିଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତି ଜନଗଣନା କଣ? ଭାରତରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କିପରି ହୁଏ? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଜାତି ଜନଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ 1931 ରେ ଏପରି ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର 10 ବର୍ଷର ଜନଗଣନାକୁ ବ୍ୟାପକତଃ ଜାତି ଗଣନା ବାଦ ଦେଇଥିଲା। କେବଳ SC ଏବଂ ST ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚଳିତ ଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସେସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2011 ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ନିଜ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଆୟ, ରୋଜଗାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଜାତି ଜନଗଣନା କଣ? ଜାତି ଜନଗଣନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବଣ୍ଟନ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜାତି ଜନଗଣନା ପଛରେ ଧାରଣା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଜାତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାତି ଜନଗଣନା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସର୍ଭେ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍।
न्यूज। जदि आपको आम भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित भिडियो सांग सहित बहु मात्रा शेयर करूँ। आप जब चैनल पर नुआ आते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज ओडिया।